गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी नाल दो विचारां साझियां करन दा दास ने एक निमाणी जी कोशिश की है, क्योंकि अज हालात आप सारे चंगी तरह जाणू हो कि असी चाहदियां होइयां भी गुरुद्वारे मंदिर मसीतां सख्ताई दे नाल मना किया गया है, लेकिन जदों असी बाणी पढ़ते हैं तो सानू समझ आउंदा है, क्योंकि कई जणियां दा ये भुलेखा है। भुलेखा किहड़ा है कि असी सोचते हैं जे जदों तक असी गुरुद्वारे नहीं जावांगे, साध संगत नहीं करांगे तो साडी हाज़री प्रवान नहीं होनी। मैं एक वीडियो पाई है हाजरा हजूर। हाजरा अते हजूर का मतलब उहदे विच चंगी तरह समझाउणा कीता है, जिन्नी परमात्मा ने सुमत दिती है उहदे विचों आपां कढ़ सकते हैं यूट्यूब तो। ते मैं जिहड़ी बेनती करना चाह रहा सी कि अज दे हालात ने हालात जिहड़े हुंदे ने, क्योंकि इंसान जे गलती करदा है तो उसनूं सुधार लैंदा है, उसनूं गलती नहीं कहिंदे। जे टाइम हुंदिया असी अपने आप नूं सुधार लईए तां कोई औखा काम नहीं है, लेकिन जदों मजबूरी अते जिहड़ा टाइम जदों इंसान नूं समझाउण ते आउंदा है तो फीस बहुत वड्डी लैंदा है, फिर औखा हो जाता है काम। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर उन्हें जे गल मनाउणी है तो इदां नहीं तो इदां सही, क्योंकि वो सर्व शक्तिमान सारी कायनात दे विच सब तो वड्डी ताकत है। तो उन्हें दो चीज़ां ना अपने हत्थ विच रखियां, एक जन्म ते एक मरण। कोई भी वैज्ञानिक जिन्नी मर्जी एडवांस हो जाए, विज्ञान जिन्ना मर्जी हो जाए, लेकिन वो किसी दी मौत नूं रोक नहीं सकता, एक सवास भी नहीं दे सकती, भावें पूरी साइंस के जिन्ने मर्जी वड्डे वड्डे साइंटिस्ट कोशिश कर लें। तो मेरी बेनती इसे सवास दे उत्ते है कि असी कहने हैं ना गुरु किरपा करेगा तो ये हो जाएगा। गुरु ने किरपा की हुई है। ये जिहड़ा साह चल रहा है ना, ये उसे दी किरपा दे नाल चल रहा है। तेरी जिहड़ी मौत नूं रोकिया कहने होया है, मौत तेरे सिर दे उत्ते बैठी हुई है, मंडरा रही है, लेकिन तैनू मौत दे कोलों किसने दूर किया होया है? इन्हां सवासां ने। क्योंकि जदों इंसान संसार तो जाता है, उहदा शरीर दे विचों इन्ना रत्ती जिन्ना भी कोई वेट नहीं घटदा, कोई चीज़ नहीं निकल के बाहर चली जाती, या दिल बाहर निकल गया, या फेफड़े बाहर निकल के गायब हो गए, इदां दा कुछ नहीं होंदा। होंदा की है? सिर्फ ये जिहड़ा श्वास आ रहा है तो जा रहा है, ये बंद हो जाता है, तो इत्थे आके मनुख बेबस हो जाता है। इत्थे आके पता लगता है कि परमात्मा वाकई विच है। तो इस सवास नूं सफले किदां करना है, मेन मुद्दा जिहड़ा है, तो असी बाणी दे विचों इसनूं समझ सकते हैं। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। दूजा शब्द है सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंत। ये जिहड़े सवास ने ना, एक एक सवास दे विचों साडा जिहड़ा बोल है, हुण ये नहीं कि असी सारा दिन वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम अल्लाह अल्लाह बोली जाइए। इहदा मतलब ये नहीं है। मतलब है कि तुसी जो भी बोल बाणी बोल रहे हो, उहदे नाल किसी का दुख नहीं हो रहा, किसी नूं सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है तुहाडे बोलण दे नाल, ते ओह तुहाडा बोलना भी साध संगत बन जाएगा। वो तुहाडा सच बोलना, किसी दे भलाई वास्ते कुछ बोलना, इहो जे बोल बोलने जिहदे नाल मन नूं ठंड पै जाए कि वाकई विच बंदे ने कोई गल कीती है, ते ये बोलना तुहाडा सिमरन दे विच ही आ जाता है। ते हमेशा जो भी काम करना उस परमात्मा परमेश्वर नूं हाज़र नाज़र जान के करना है। ते इस सवास की जदों तक असी कीमत नहीं समझांगे,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਾ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋਨੀ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਪੱਖੇ ਆ ਗਏ, AC ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਏਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ AC ਦੀ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸੁੱਖ ਕਉ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ।
ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਦੋਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਈ ਜਾਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਵਾਂ, ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਟਾਲੀ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਕੂਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਇਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਓ। ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆਪ ਵੀ ਅਪਣਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।